Yeah, hello everyone. Today we are going to analyze the challenging question from the recent June mock exam, Korea's AT English question number 31. This problem ranked second among the top five most missed questions, right? Uh, in fact, I was really surprised to see such a high error rate on the digital related questions among the digital generations test takers. Yeah. Okay. Yeah, so anyway, let's dive in and examine why this question has such a high percentage of incorrect answers. 네, 안녕하세요, 여러분. 오늘 고난도 6월 모평, 고난도로 화제가 되었던 6월 모의평가 영어 31번 문제를 분석해 보도록 하겠습니다. 이 문제를 분석하면서 좀 효과적인 그 학습 전략을 세우는 것이 목적이고요. 네, 여러분 잔소리하려는 건 아닙니다. 네, 이 문제는 이제 오답 탑5 가운데 2위를 차지하고 있죠. 개인적으로는 좀 놀랐던 거는 이 디지털 세대 응시자들이잖아요, 여러분들이. 네, 그런데 이 디지털 관련 문제에 이렇게 높은 오답률이 나왔다는 사실에 좀 놀랐었고요. 그래서 그 이유가 무엇인지 좀 분석을 해보도록 하겠습니다. So yeah, first, let's take a look at the question. It asked test takers to fill in a blank in a passage about the essence of digital preservation. Yeah, with only a 15.9% correct response rate, it was clearly quite difficult. Yeah. So the key to this question was accurately understanding what actually needs to be preserved in a digital environment, right? You agree? Okay. Many students struggled with these concepts. 그래서 이제 분석을 해보니까요. 이 문제가 이제 그 디지털 보존과 관련된 보존의 그 본질에 대해서 묻는 문제였고, 지문에서 이 빈칸을 채우는 어휘 빈칸 채우기 문제였었죠. 네, 정답률이 15.9%에 불과했다고 하니까 꽤나 어려웠던 문제는 뭐 맞는 것 같습니다. 84.1%가 오답이 났으니까요. 네, 그러면은 문제의 핵심은 이 디지털 환경에서 실제로 보존해야 될 대상이 무엇인지, 그것을 이제 정확하게 이해를 요구하는 그런 정확한 이해를 묻는 문제였고, 많은 학생들이 이제 여기에서 혼란을 겪었다는 얘기인데요. So, what specific challenges did the student face? Let's break it down. Yeah. First, many failed to grasp the core concept of digital preservation. Second, and they had trouble understanding the overall context of the passage. Okay, and third, yeah, they focused too much on technical terms like platform and storage. Yeah. Fourth, they struggled with the abstract concept of information content. Okay. Lastly, they missed the point that digital information can be independent of physical media. 네, 그래서 지금 이제 뭐 이 자리에 계신 분들하고 또 여러 온라인 학습을 하는 학생들 해서 제가 이제 어떤 문제점이 있었는지 질문을 해 봤더니 한 5가지 얘기했습니다. 첫 번째가 이 디지털 보존이라는 핵심 개념이 뭔지 이해하지 못한 경우 있었었고요. 두 번째 케이스는 전체 지문의 맥락을 파악하는데 어려움을 겪은 경우였습니다. 세 번째는 플랫폼, 스토리지와 같은 이 기술적인 용어에 좀 지나치게
집중을 하는 바람에 전체적인 흐름을 놓친 경우였었고요. 네 번째는 이 정보 내용이라는 추상적 개념을 이해하기 어려워했던 케이스였습니다. 이따가 정답이 되었었던 메시지라는 이 용어가 어떤 혼란을 일으켰는지는 별도로 다시 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 마지막 다섯 번째, 마지막으로 이 디지털 정보가 물리적 매체와 독립적일 수 있다라는 점을 놓친 거였습니다. 이게 이제 문맥 안에 다 들어있었던 내용들이었었죠. 네, 그러므로 자 이런 이제 지금 말씀드린 이 다섯 가지 경우의 난관을 극복하기 위해서 그러면 어떤 학습 전략을 세울 수 있는가 하는 점을 좀 말씀을 드리겠습니다. So, yeah, how can we overcome these challenges? Let's explore some strategies together. First, strengthen concept understanding. Okay, study the nature and purpose of digital preservation in depth. Clearly and second, clearly understand the difference between information content and storage media. Okay, and third, improve context comprehension. How? Practice reading entire passage carefully and identifying key questions, right? And fourth, develop the ability to spot important sentences or phrases, and then expand understanding of technical terms, learn the precise meanings and applications of technical terms, right? And recognize the importance of everyday terms in specific context, and develop abstract thinking skills. Practice deriving abstract concepts from concrete examples, okay? And apply the concept of information content in various situations. And understand the digital environment characteristics. Study the properties of digital information, especially its independence from physical media. And understand the mobility and replicability of digital information through real-world examples. 네, 그렇게 좀 전략적인 부분들을 설명을 드렸는데요. 그러니까 개념 이해 강화 첫 번째가 그러니까 디지털 보존의 이 본질과 목적에 대한 공부를 좀 이제 해야 되는 그런 내용이었었죠. 그러니까 주제가 생소하셨다면 그렇게 해야 됩니다. 그래서 정보의 내용과 저장 매체의 차이점 이런 것들이 좀 선명하게 이해가 되든지 아니면 최소한의 그런 경계에 대한 개념은 써야 되는 그런 정도의 기본 지식은 좀 쌓을 필요가 있다. 두 번째는 이 문맥 파악 능력을 향상시켜야 됩니다. 그러니까 꼭 이 주제의 배경 지식이 없다 하더라도 이런 류의 내가 평소에 관심이 없었던 그래서 정보가 굉장히 취약한 그런 내용이 제공이 되었을 때에도 극복하기 위해서는 어떤 글이든지 문맥 파악을 할 수 있는 능력을 향상시키는 학습 습관을 들이셔야 됩니다. 그러기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 전체 지문을 꼼꼼히 읽고 핵심 질문을 파악하는 연습을 별도로 하셔야 됩니다. 그러니까 시험장에 가서는 꼼꼼히 읽는 게 어렵겠지만 평소에는 꼼꼼히 읽어서 이 파운데이션을 만들어 놔야 됩니다. 기반을 만들어 놓아야 어느 시점이 되었을 때 그 기반이 탄탄해지면 가속도가 붙는 거지 기반이 없는데 가속도가 붙을 수는 없다. 자연 법칙 같은 겁니다. 물리적인 법칙과 일치합니다. 그 다음에 중요한 문장이나 구조를 찾아내는 능력을 키워야 됩니다. 이 문맥 파악 능력을 향상시키기 위해서 평소에 훈련하실 때 그 key sentence, 그 다음에 key phrase or key words를 찾는 능력을, 그거는 이제 제 수업에서 스키마의 파트에서 계속 강조해 드리는 내용입니다.
And third, 기술 용어에 대한 이해 확장. 지금 이런 류의 글들은. 그러니까 기술 용어의 정확한 의미와 적용 범위를 이제 좀 학습해 두셔야 되는 것이죠. 그러니까 일상적인 용어에서 그 쓰지 않는 느낌. 그러니까 특정 맥락에서 기술 용어가 일상적인 용어하고는 좀 다르게 쓰이는 것이죠. 그러니까 단어의 문맥에 맞는 이 부분은 해석을 그래서 해보시는 게 좋습니다. 그러니까 머릿속 해석이 아니고요. 글로 해석을 써서 그래서 그 영어 지문과 본인의 한국어 해석 지문을 같이 자꾸 이렇게 분석 대비하는 대조해서 그 정보를 파악하는 그런 훈련을 하시면 가장 효율적인 이 문맥과 용어 자체에 대한 확장을 시켜나갈 수가 있습니다. And fourth, 이 추상적인 사고력 개발. 어휘라는 거는 물리적인 거, 추상적인 거, 비유적인 거, 뭐 이런 것들이 왔다 갔다 하죠. 맥락에 따라서. 그렇기 때문에 구체적 예시에서 추상적 개념을 도출하는 연습을 해본다든가 아니면 다양한 상황에서 지금 뭐 이런 내용에서 정보의 내용이라는 이 개념을 적용해 본다든가 그렇게 해서 추상적 사고력을 개발하는 훈련을 하셔야 되는데 역시 이것도 앞에 말씀드린 직접 모국어와 영어 지문을 1대1로 해석하는 훈련을 해주시면 극복할 수 있습니다. And five, 이런 글은 이제 디지털 환경에 대한 어떤 이해가 필요하죠. 환경의 어떤 특성. 그러니까 디지털 정보의 특성, 특히 물리적 매체와 이 독립성에 대한 뭐 이런 지금 지문에서 다루었던 이런 글들. 그래서 뭐 이런 것들을 이제 극복하시기 위해서는 뭐 실제 사례를 통해서 디지털 정보의 어떤 그 이동성, 복제 가능성 뭐 이런 것들을 좀 경험해 보시면 좋긴 하죠. 뭐 요즘은 뭐 AI 시대이기 때문에 이런 정보의 어떤 그런 이동을 어떤 매체들을 사용해 갖고 할 수 있는 기회가 뭐 굉장히 많아졌습니다. 그 전에도 이미 충분히 있었었지만 지금은 뭐 예를 들면 이제 기술적으로도 지원을 많이 받을 수 있게 됐잖아요. 그렇기 때문에 그런 것들을 사용하셔 가지고 그래서 실제 이런 어떤 디지털 정보의 어떤 이동성, 복제성 뭐 이런 것들을 실제 내 경험으로 이렇게 담아 두시면 이런 지문들은 그러니까 요점은 그겁니다. 이 지문에 국한돼서 뭔가를 꼭 해야 된다는 얘기가 아니라 지금 말씀드린 것은 일종의 principle, 원칙입니다. 원칙. 그래서 내가 잘 모르는 그런 지문들을 맞닥뜨렸을 때 어떻게 대응해 나갈 것인가 평소에. 그래서 시험 전까지는 풍부한 경험을 쌓는 걸 목표로 해서 그래서 학습 방식들을 만들어 가야 된다는 겁니다. 그 지금 이렇게 이제 구술로만 하기 때문에 빨리빨리 지나고 다시 돌려보는 게 쉽지는 않으시잖아요. 귀찮기도 하고 번거로워서 안 보시게 될 것 같으니까 그 밑에 그 제 이 강의 영상 들어오시면은 그 설명란에 포스팅, 블로깅 해놓은 거 있거든요. 블로깅 포스팅 해놨으니까 블로그 들어오셔가지고 지금 말씀드린 내용들은 이제 글로 또 정리를 해놨으니까 참고하실 수 있겠습니다. Okay, all right. Let's dive into why students might have missed the correct answer, which was a message. Yeah, I've gathered my thoughts and the opinion of you, the students here with us today, and we've come up with 7 main reasons. Let me break this down for you. Okay. 네, 그래서 이제 그 답이 3번 메시지였었잖아요. 근데 여기 보시면 15.9%만 이제 답으로 했는데 왜 그랬을까? 물론 이제 저도 이 지문을 풀면서 처음 딱 봤을 때, 그래갖고 5초 이내, within 5 seconds, 잠깐 망설였었습니다. 플랫폼인가, 스토리지인가, 메시지인가,
네. 그러니까 직관적으로는 메시지라는 느낌이 들었었는데, 이게 이제 순간 흔들렸었거든요. 네. 그래서, 저만 그랬나 싶어가지고 이제 다른, 네, 여기 지금 계신 분들하고 또 다른 경로를 통해서 확인을 해봤더니 이제 공통점이 있었습니다. 예. 그래서 그 부분을 이제 말씀드리는 건데요. We've analyzed why test takers might have failed to recognize message as the correct answer. Yeah, after pooling my impressions and the opinions of you students here today, we've managed to narrow it down to 7 key reasons. 네, 이제 수업 시작하기 전에 오늘 검사한 것도 있고 뭐 이전에 검사한 자료들도 있긴 한데요. 네, 그래서 it's interesting. Even though we are reading with digital preservation question, and you'd think our digital savvy generation would nail it. Yeah, that wasn't the case. Yeah, but don't worry. Understanding why this happened is the first step to improving. 네, 그래서 그 분석한 내용들을 좀 들여다보면은, 네, 이 문제는 뭐 해결할 수 있는 방법을 찾을 수 있기 때문에, 뭐 좀 충격적이긴 하지만, 네, 혹시 이제, 이런, 너무 많이 이제 틀려버렸기 때문에 아무리 좀 당황스러운 마음이 드실 수가 있죠. 네, 그래서 심지어는 내가 잘 아는 주제에 영역에 카테고라이징이 되는 네, 그런 내용임에도 불구하고 이런 혼란이 왔기 때문에 걱정이 되신다면은 뭐또 극복하는 방법을 찾으시면 되니까 너무 걱정만 할 일은 아닌 것 같고요. So let's walk through these several reasons together. Yeah, they'll give us a good picture of where the confusion might have come from and how we can avoid similar pitfalls in the future. Okay, this kind of analysis is super helpful. Yeah, not just for this specific question, but for understanding how to approach tricky exam questions in general. Okay, it's all about developing that critical thinking, right? Yeah. Okay. Are you ready to dive into these reasons? Okay. Yeah. Let's get started, and feel free to chime in with your thoughts as we go along. Now let's discuss the potential confusion that Korean test takers might experience with the word message in the context. 네, 그래서 message라는 단어가 그러면 이제 한국 학생들 입장에서, 한국인의 입장에서 어떤 혼동을 일으킬 수 있겠는가? 예, 이 점을 주제로 해서 좀 디스커싱을 해봤습니다. 그랬더니 everyday message versus technical meaning. 네, 이렇게 좀 첫 번째 reasons가 이렇게 정리가 됐습니다. In everyday Korean message is often associated with the text messages or simple communications. This common understanding might make it difficult for students to grasp its broader meaning in the context of digital preservation. Right? 네, 지금 이 경우는 이제 저도 역시 그런 경우였었거든요. 네, 그러니까 감각적으로는 답이 메시지 같았었는데, 다시 이렇게 이제 필터링을 하게 만든 요인이 뭐였었는가 하면, 네, 한국에서 메시지라는 이 단어는 주로 문자 메시지나 간단한 통신을 의미하는 이 일상의 의미거든요. 앞에 말씀드렸던 일상의 의미와 기술적 의미의 차이 때문에 이제 생긴 문제였던 거였어요. 그래서 이런 일반적인 이해를 바탕으로 하고 있는 단어였는데 갑자기 디지털 보존 맥락에서 더 넓은 의미를 파악해야 되니까 여기서 이제 혼란이 왔던 거예요. 썼습니다. 첫 번째 가장 많은 이유 가운데 하나였었고요. And second, 두 번째 이유는 lack of technical connotation, right? Unlike terms such as platform or storage, message, doesn't sound technical, right?
Korean students might assume that a more technical sounding term would be the correct answer for a question about digital technology. 역시 이 부분도 상당히 기술적인 테크니컬한 함정이었었죠. 이 기술적 함의, 이 단어들이 가지고 있는 그 함의의 부재가 혼란을 일으켰는데 무슨 말인가 하면은 플랫폼, 스토리지 이런 단어와 달리 메시지는 기술적인 이 용어로 들리지 않는 것이죠. 그래서 디지털의 어떤 기술적 용어로는 플랫폼이나 스토리지는 뭐 익숙했는데 이 메시지라는 단어는 그런 일상의 용어였었기 때문에 앞에 이유와 비슷한 이유죠. 그게 조금 더 이제 뭔가 좀 다양한 이유로 좀 갈라지는 거긴 하지만 뭐 거의 비슷한 맥락으로 보실 수 있겠습니다. 그리고 이제 translation ambiguity. The Korean translation of message might be not fully capture the nuance of information content intended in this context. This could lead to maybe a misinterpretation. 그러니까 번역의 어떤 모호성을 또 들어볼 수 있습니다. 메시지의 한국어 번역인 이 메시지가 이 맥락에서 의도된 정보의 내용이라는 이 뉘앙스를 완전히 전달하지 못할 수 있다는 것이고 이제 이로 인한 오해가 생길 수 있다는 것이죠. 그래서 메시지라는 단어에 워낙 이렇게 일상에서 아주 그냥 끈끈하게 붙어 있는 그런 메시지의 느낌이 이쪽에서는 이제 털어내지를 못하고 이렇게 다면적이고 다층적인 상황들을 만들어냈습니다. 그러니까 이 중에 어느 것 하나에는 아주 걸리게 되어 있는 것을 세분화 시켜서 말씀드리고 있기는 합니다만은 and the cultural context, in Korean digital culture, the concept of preserving messages might be more associated with keeping chat logs or emails rather than the broader concept of preserving digital information content. 그리고 이 메시지라는 단어와 관련돼서 한국에서 형성되어 있는 그 단어 중심의 문화적 맥락이라는 게 또 있거든요. 한국 디지털 문화에서 이 메시지 보존이라는 개념은 넓은 의미의 그 디지털 정보 내용 보존보다는 뭐 채팅 로그나 이메일 보관 뭐 이런 개념이 확고하게 뭐 자리가 잡혀 있는 그런 상태이기 때문에 역시 지금 이 내용 preservation을 담아내기에는 결이 안 맞았다. 그렇게 볼 수 있습니다. And educational focus. If Korean English education tends to emphasize vocabulary in isolation rather than contextual understanding, students might struggle to see message as anything other than its most common meaning. 그렇죠. 이거는 이제 제가 그래서 많은 학부모님들과 학생들로부터 굉장히 의심을 받기도 하고요. 거의 뭐 사상적인 의심을 받습니다. 뭔 얘기냐면 이 개별 단어 암기를 안 시키는 편이거든요. 그래서 왜냐하면 지금 이제 이런 문제가 생깁니다. 가장 일반적인 의미 외에 다른 의미로 이해를 못하게 하거든요. educational focus의 문제인데 그래서 이제 단어라는 거는 원래가 문맥 속에서 파악을 해야 된다는 것은 상식적으로 다 알고 있으면서도 그 문맥을 알기 위해서 단어를 외워야 된다. 또 이렇게 돼가지고 무슨 뭐 개미지옥 악순환의 되풀이가 됩니다. 그래서 이게 이제 눈에 보이는 빠른 결과를 보여주긴 하죠. 단어를 외우는 게 굉장히 뭐 금방금방 뭔가를 아는 것 같지만 지금 이런 문제가 생기는데 뭐 이 문제는 제가 하도 오랜 세월 동안 학생들과 부모님들과 지금 이 자리에 계신 분들 가운데 해당이 되죠.
논쟁을 벌여왔던 거라 제가 지금 말씀을 드리면서 정신적인 피로가 갑자기 확 덮쳤기 때문에 여기서 이 부분은 정리를 하도록 하겠습니다. Abstract versus concrete thinking. And Korean education sometimes emphasizes concrete, definable concepts. Message as an abstract representation of information content might be a challenging leap for some students. 네, 그래서 추상적인 표현과 구체적 사고, 이 경계를 또 이제 이 어휘를 가지고 어떻게 이해를 해야 되느냐. 이 한국 교육에서 가장 그 일반적인 형태죠. 네, 구체적이고 명확한 개념을 강조하는데 이제 그러다 보니까 이 단어 그러니까 뭐 한 단어 한 뜻, 두 뜻, 세 뜻 뭐 이런 식으로 딱 이렇게 그러니까 이게 이제 무슨 얘기냐 그러면 사실은 이 서로 다른 언어들끼리 그렇게 100% 이렇게 딱 맞아떨어질 수가 없거든요. 문화적인 거나 뭐나 뭐 이제 이렇게 많이 관련돼 있기 때문에. 근데 그게 이제 가능하다는 전제하에 어휘 학습을 하는 거죠. 네, 그러다 보니까 지금 이 메시지라는 이 단어가 가지고 있는 물리적 성질만 이렇게 이제 자리가 잡혀 있었기 때문에 그래서 이 부분을 보정 개념으로 가지고 들어온다는 게 이제 어려웠었다. 그렇습니다. And expectations about exam questions. 이거는 이제 okay, Korean students used certain patterns in English exams might expect more obscure or clearly academic terms as the correct answer, rather than a seemingly simple word like message. 그렇죠. 이건 저는 이제 이거를 그 시험 공식이라고 얘기를 하거든요. 시험 문제에 대한 학생들의 패턴이 있어요. 그래서 예를 들면 메시지와 같은 이런 단순한 단어보다가는 답이 되는 단어는 더 모호하거나 학술적인 용어가 정답이어야 된다 뭐 이런 예상을 하는 거죠. 그러니까 사실은 지금 말씀드린 이런 내용들이 아마 이제 앞으로 그 수능의 어떤 그 뭐랄까 경향 이런 거를 이제 보여주는 그러니까 어휘 지금 이제 하반부 7가지 이유 중에 한 나머지 후반부의 3가지 이유는 어휘 학습에서 생긴 문제를 그 빈 공간 문제가 될 수 있는 지금 그 공간을 크랙을 지금 타고 들어온 문제라는 사실을 주목하셔야 될 것 같아요. 네. And understanding these potential sources of confusion can help both students and educators approach such questions more effectively, emphasizing the importance of context and broader conceptual understanding and English language learning. 그래서 이런 잠재적인 이런 혼동의 원인을 이해하려면 이제 여러분 수강생들 그리고 가르치는 선생님들이 이 문제의 종합적인 어떤 좀 생각을 가지고 종합적인 접근법을 찾아낼 필요가 있습니다. 영어 학습에서 맥락 그리고 더 넓은 개념적 이해의 중요성을 강조하는 것, 이 어휘 안에 담겨 있는 그런 중요성을 강조하는 것이 지금 필요하다, 선생님들은. 그리고 여러분들도 마찬가지입니다. 여러분들도 거기에 이제 집중을 하셔야 되는 거죠. 그래서 지금까지 뭐 해왔던 학습 습관이 있으시겠지만 지금 남은 기간이라도 if you consistently apply these strategies, you will be able to tackle even high difficulty questions like this one. I hope today's content helps with your English studies. In our next video, we'll look at the question 39, which ranked third among the 5 most missed questions. So keep up the good work with your studies. 그래서 일단 지금 이제 앞에 말씀드린 그 7가지 전략 가운데 여러분들이 취할 만한 것들이 뭔지
한번 검토해 보시고요. 그래서 고난도 문제, 지금 사실 이 문제의 고난도의 원인은 단어 어휘의 사전적 의미, 물리적 의미가 아닌 추상적 개념이 들어왔다라는 거. 일상의 용어가 아닌 기술적인 용어가 됐다는 거였었거든요. 그래서 뭐 이거는 이제 약간의 그 사고의 전환만 해주시면 되는 문제라 생각보다가 복잡하지는 않습니다. 그냥 단어장에 기계적으로 외우는 어떤 그거를 많이 어휘 학습이다라고 결론을 아주 그냥 확고하게 가지고 계신 분들이 아니라면은 근데 뭐 대부분 지금 여러분들 공부하면서 뭐 암기하는 거 다 싫어하시잖아요. 어쩔 수 없이 하셨잖아요. 그러니까 단어 학습법을 좀 바꿔보십사. 그게 이제 지금 제가 오늘 이 영상에서 말씀드리고 싶었던 핵심 요지였습니다. 네, 그러면 다음 영상에서는 이 내용 분석을 좀 해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.